હશે કે ટોપિક શું હશે? શું ટોપિક હશે? મહાભારત. બરાબર છે. મહાભારતમાં મારા સૌથી પ્રિય પાત્રમાં કૃષ્ણ ભગવાન અને અભિમન્યુ. અભિમન્યુનું જ્યારે મૃત્યુ થાય ત્યારે દરેકના આંખમાં આંસુ આવી જ જાય. અને એના પછી જો મારું સૌથી પ્રિય પાત્ર હોય છે એ કર્ણ. તો આજે કર્ણની વ્યથા તમારી સમક્ષ લાવ્યો છું. અભિમુંડે બહુ સારા કવિ છે, એને અમુક કવિતા લખી છે, એના વિશે હું કહીશ. रण में जो कुछ भी हुआ है मैं उसको ना दोहराऊंगा, मैं सत्य कहना आया हूं और सत्य कह के जाऊंगा. मैं चुनूंगा दुर्योधन को, भले तुम दुर्योधन को ना चुनो, मुझे अधर्मी से पहले तुम धर्म सुनो. धर्म और अधर्म की बुनियाद ही अगर कर्म है और कर्म से निर्मल अगर कोई धर्म है तो धर्म से ही, उसके संग में अगर धर्म है तो कह दो काना इस जहां में दान देना पाप है. कह दो काना कि इस जहां में सूत के घर जन्म लेना पाप है. कह दो काना क्षत्रियों को कि बाणों को तुम फेंक दो. कह दो काना क्षत्रियों को कि बाणों को तुम फेंक दो और रण में खिंची प्रत्युंजा पे यात्रा करके देख लो. अरे युद्ध रण पे था ही नहीं, वो अंतर मन में था. अरे युद्ध रण पे था ही नहीं, वो अंतर मन में था. और योग्यता की लाश बनकर मैं बन गया और इस रण पे था. और योग्यता की लाश बनकर मैं गिर गया उसी रण पे था. श्रापों और वचनों के जब मैं मर रहा था ढेर पर, तब कर्णों को इस ओर मार डाला भगवानों ने घेर कर. કર્ણની સ્ટોરી કહેવાનો તમને એક જ મતલબ છે કે કર્ણ કેમ મારે કર્ણની સ્ટોરી કેવી છે. રીઝન એક જ છે, તમારામાંથી ઘણા લોકોને ખબર હશે કે કર્ણનું જે અંતિમ ક્રિયા થઈ છે એ સુરતમાં થઈ છે. રાઈટ? કેટલા લોકોને ખબર હતી? સુરતનું નામ છે સૂર્યનગરી. તો અત્યારે ડાયમંડ સિટી અને ટેક્સટાઇલ સિટીની ચકાચોંધમાં સૂર્યનગરી ક્યાંક ભૂસાઈ જઈ રહ્યો છે. પણ તમે કોઈને પણ પૂછજો કે સુરતમાં તમને એક અલગ જ એનર્જી ફીલ થતી હશે 24/7. એનું રીઝન છે કે જે કર્ણ જેવી પવિત્ર આત્મા જે છે એની અંતિમ ક્રિયા અહીંયા થઈ છે. બરાબર છે. કર્ણની લાઈફમાં ઘણી બધી દુવિધા આવી. તમને પણ ખ્યાલ હશે કે કઈ કઈ વ્યથા એના લાઈફમાં આવી. માતા કુંતીએ એને છોડી દીધા. બરાબર છે. એના પછી દ્રોણાચાર્ય એને શિક્ષા આપવાની ના પાડી. રિજેક્શન અને વાતમાં અપમાનિત કરતા કે ભાઈ તું સૂત પુત્ર છે. પછી પરશુરામે વિદ્યા આપી પણ એ વિદ્યા પણ એને કામમાં ના આવી. આવા ઘણા બધા સ્ટ્રગલ થયા અને લાસ્ટમાં અંતિમ યુદ્ધ વખતે એને ખબર હતી બધાને કે આ દાનવીર છે, તો એનું કવચ અને કુંડલ પણ લઈ લીધું. એના જોડે અન્યાય થયા છે. તો એની વાર્તા કરીએ તો એની આખી જિંદગી તમે જોવો ને તો સંઘર્ષ ભરી રહી હતી. એને સર્વશ્રેષ્ઠ યોદ્ધા બનવું હતું, પણ એ સર્વશ્રેષ્ઠ યોદ્ધા ના બની શક્યો, પણ એ સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર બની ગયો. સ્વયં ભગવાન એવું કહે છે, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એવું કહે છે કે અગર ભગવાન પણ ચાહે તો તારા જેવો મિત્ર ના બની શકે. તો આ કૃષ્ણ ભગવાનનું એવું કહેવું છે. તો એની વ્યથા પરથી એ વ્યથા તમારી સામે વ્યક્ત કરવા જઈ રહ્યો છે કર્ણ. આ હું નથી બોલતો, પણ એક કર્ણ બોલી રહ્યો છે. તમે સાંભળવા માંગો છો કર્ણને? पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से, तिलक सिकज के बीच में जो टूटे ना हो रीढ़ में, सूरज का अंश होके फिर भी हुआ छूत में, आर्यवत को जीत लूं ऐसा हूं सुत पुत्र में, कुंती पुत्र हूं मगर न हूं उसी को प्रिय में, इंद्र मांगे भीख जिसे ऐसा हूं क्षत्रिय में. आओ मैं सुनाऊं महाभारत के सारे पात्र ये, भोले की सारी लीला थी, किशन के हाथ सूत्र थे, बलशाली दिखाया जिन्हें वो सारे राजपुत्र थे, काबिल दिखाया बस लोगों को ऊंची गोत्र के. सोने को पिघला के डाला सोने तेरे कंठ में, नीची जाति होकर किया वेद का पठन तूने, यही था गुना तेरा तू सारथी का अंश था, तो क्यों छुपे मेरे पीछे मैं भी उसी का वंश था. ऊंच नीची की यह जड़ वो अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था, माना था वीर माधव को तो क्यों डरा एकलव्य से, मांग के अंगूठा क्यों जताया पार्थ भव्य. रथ पे सजाया जिसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को, नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनीय थे, नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय थे. ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जात का, खुद से ही अनजान में न घर का न घाट का, सोने सा था तन मेरा अभेद्य मेरा अंग था, कर्ण का कुंडल चमका लाल नीले रंग का. इतिहास साक्ष्य है योद्धा में निपुण था, बस एक मजबूरी थी मैं वचनों का शौकीन था, अगर ना दिया होता वचनों मैंने कुंती माता को, तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथ को.
भास्कर पिता मेरे हर किरण मेरा स्वर्ण है, वन में अशोक में तू तो खाली पर्ण है, कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीन है, देखे छान के उस मिट्टी को, कण कण में कण है, कण कण में कण है. આ છે કર્ણની વ્યથા. તમને બધાને ખબર હશે, રાઈટ? કર્ણએ એની લાઈફમાં ઘણા બધા સ્ટ્રગલ ફેસ કર્યા. નાઉ ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ અસ, કે કર્ણને આપણી લાઈફ, તો કર્ણને જેમ પ્રોબ્લેમ હતા એમાં આપણી લાઈફમાં પણ ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ હોય. તો કર્ણની વ્યથા છે એમાં આપણા મનની વ્યથા છે. મનથી કોલેજ, મતલબ ગમતી કોલેજમાં એડમિશન ના મળવું, બરાબર છે. જ્યારે જોબ લેવા જઈએ ત્યારે યોગ્યતાના હિસાબે જોબમાં સિલેક્શન ના થાય, કદાચ જોબ મળી જાય તો યોગ્યતાના અનુસારે આપણને પ્રમોશન ના મળે અને બીજાનું પ્રમોશન થઈ જાય. કરપ્શન, નેપોટિઝમ, રાજા કા બેટા રાજા બનેગા, આ બધા પ્રોબ્લેમ મેં તમને ઓવરઓલ પ્રોબ્લેમ કીધા. પણ એના સિવાય નાના મોટા પ્રોબ્લેમ તો ઘણા છે. જેમ કે લાઈફ પાર્ટનરની અમુક વસ્તુ ના ગમતી હોય, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 જેટલી વસ્તુ ના ગમતી હોય, કે સ્વભાવ ના ગમતો હોય, રસોઈ ના ગમતી હોય, આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ આપણે ફેસ કરતા હોય. પણ આપણે કંઈ કહી ના શકીએ લાઈફ પાર્ટનરને. કેમ? તે શું તો રિસાઈ જશે અને પછી સોંગ આવશે, મેં માઇકે ચલી જાઉંગી તુમ દેખતે રહીઓ, અને આપણે જોતું રહેવાનું. સેમ વસ્તુ પેરેન્ટ્સ માટે છે. પેરેન્ટ્સ ઓલવેઝ રાઈટ હોય, બટ સમટાઈમ એ પણ રોંગ હોઈ શકે ને. પણ સમાજનું માનવું એવું છે કે વડીલો કે એ સાચું, વડીલો ઓલવેઝ સાચા હોય. તો આપણે કોઈ દિવસ પેરેન્ટ્સને પણ કંઈ નથી કહેતા કે તમે આ જગ્યાએ ખોટા છો. આ બધું બરાબર. આપણે સફળતા માટે બહુ બધી મહેનત કરીએ છીએ, સંઘર્ષ કરીએ છીએ, પણ આપણને સફળતા નથી મળતી. તો ઘણીવાર આપણે ભગવાનને પણ ટોકવાનું મન થાય કે ભગવાન, આટલી બધી મહેનત કરું છું તો કેમ મને સફળતા નથી મળતી. તો આપણે ભગવાનને કમ્પ્લેન કરતા ડરીએ છીએ, બરાબર છે. પેરેન્ટ્સને કમ્પ્લેન નથી કરતા, વાઈફને આપણે લાઈફ પાર્ટનરને કોઈ દિવસ કમ્પ્લેન નથી કરતા, કોઈ દિવસ ફરિયાદ નથી કરતા. પણ છે ને, હું પહેલેથી થોડો હિંમતવાળો, એટલે થોડી ઘણી હિંમત ભેગી કરીને ભગવાનને ફરિયાદ કરી જ દીધી. સાંભળ્યું છે શું ફરિયાદ કરી? એકી શ્વાસે આખી ફરિયાદ કરી દીધી કે ભગવાન, હું આટલી બધી મહેનત કરું છું, 1 by 1 તમે કહો છો એ બધા માઇલસ્ટોન અચીવ કરું છું, એક પ્રોબ્લેમ આવે એ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ પણ કરું છું, એ સોલ્વ કરવાની તાકાત તમે જ આપો છો, તો તમે કેમ 1 by 1 બાઉન્સર ફેંકતા જ જાઓ છો? ક્યારેક તો રાહત દેવા દો. હું એવું નથી કહેતો કે તમે મને સફળતા આપી દો, તમે પ્રોબ્લેમ્સ આપો, એકી સાથે આપી દો. કેમ તારક મહેતાના જેઠાલાલ જેવું કરો છો, એક પછી એક પ્રોબ્લેમ્સ મારી લાઈફમાં આપતા જ જાઓ છો? તો આ બધી વ્યથા મેં એમને કીધી અને એને, એટલે મારા કાનુડાએ બહુ હસતા મોઢે એક જવાબ આપ્યો. જો તમે જવાબ સાંભળવા માંગતો હોય તો જવાબ તમને હું કહું. તો કાનુડાએ હસતા હસતા એક વાત કીધી. એ વાત છે, એ વત્સ, લોહા जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धूल पर को कनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम भारत माता के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा. थैंक यू सो मच. माय नेम इज अमित.